إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاهل فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحن بنفس وما في الغيب ننمسونا بكل كتاب أنزل تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي ولذنا وكل الأنبياء مرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين إمام القطب حقا وجيه الدين نتاج العارفين رغفر كيني مركان وقد جمع شريعة واليقين دروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين ديني حقا أنه تحكيمنا وبه اقتدينا ساعدا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم إلى المولى تعالى
دوام ستر بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا الله مسبول علينا وعين ناظرة إلينا الصلاة على محمد إمام إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا رحمن الفاتح لرسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم الأرواح كافة ولمقرب من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها خصوصا سادتنا ولمقرب أهل المعلى البقي أهل الزنبال وفريد أقدر أجمعين أهل حضر كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا حاج الله أحمد بن عيسى وعبد الله بن حسين سيدنا صلى الله عليه وسلم مقدم محمد بن علي باعل وسلم دفن قبر جميع سادتنا علي أبي علوي وكافة المعالي في كتب النافية مصنف كتب النافية من الشيخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومات صلوات دعوات من نجاة كل أجمعين خصوصا لقرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم منظوماتهم صلواتهم منجاتهم دعوتهم نجاة في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في مجلسنا هذه الليل هذه العشية مباركة خاصة الإمام أبي بكر عدنان بن عبد الله السر الأكبر والحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وأصولهم وفروعهم وشيخهم مشايخهم وأقرانهم وأصحابهم وأحباب الطلاب تلامذتهم كلهم أجمعين ثم الأرواح كافة والمقدمين أهل البلد أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا هم تقدم في هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين مقرب صاحب هذا الدار الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي وأمي ومشايخي وأقراني وأصحابي وأحبابي كلهم يقول وإلى أرواح والدينا وأوليكم خاصة عمتنا وأماتكم المسلمين عمنا الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة إن الله يعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم كراماتهم ونفات من دين الآخرة إن الله بركتهم يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقه في الدين عليهم عليكم تعويل الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويقضي حاجاتنا حاجات والدينا حاجات مشايخنا حاجات معلمينا حاجات ذوي الحقوق علينا أجمعين من حسن الدعاء الله يفرج كربنا وهمنا وغمنا خصوصا هؤلاء الإخوان الذين وصلنا من أخبارهم من الضيق والهم والغم والحزن وقضي ديوننا وديونهم الله يملنا إياهم إياكم بلطف جل وكرم من الله رزقنا تقوى والاستقامة علينا الشفاء من كل داء والأمراض والسقم والألم خصوصا للهبابة الشريفة سكينة بنت عمر بن محسن السقاب مساقس محمد زين قلبي بن مساقس فضل محمد والولد محمد الحسن بن أحمد أدنان شافق بن شهاب وابن أخي سيد حسن محمد حسن بن أحمد توفيق بن علي بن شهاب والعمل يرضى الله وكل من أوصل من الشفاء من إخواننا أصحابنا أحبابنا أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما أن الله يطول أعمالنا من الحسن والعافية والاستقامة بكل طاعة ويختم لنا ولكم ولهم بسنا في خير والعافية بعد طول من طاعة الرسول إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا يا حافظ احفظنا ثبتنا ما ثبت. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin, hadirat, ikhwan, akhwati rahimani rahimakumullah, jamaah majlis taklim Kampung Al-Munawwar di kediaman Habib Abdurrahman bin Hamad Al-Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita pada petang hari berkah ini, tepatnya di hari yang ke-26 malam ke-27 daripada bulan Jumadil Ula. Yang mana tidak lama lagi kita akan lepas dari bulan ini masuk ke bulan Jumadil Akhir, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi sisa hari-hari di bulan ini dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik, amal soleh yang kita lakukan, termasuk lintasan-lintasan niat yang pernah kita niatkan sepanjang bulan Jumadil Ula menjadi amal yang makbul di sisi Allah, dan Allah memaafkan, menghapuskan atas segala kehilapan dan dosa-dosa yang kita lakukan sepanjang bulan ini. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima bagi. Mudah-mudahan sisa hari bulan ini Allah jadikan hari yang penuh berkah dan kita jadikan insyaAllah bi'aunillah bitaufiq minallah bulan yang akan datang, bulan Zulqa'dah, insyaAllah dalam keadaan lebih baik lagi, lebih indah lagi, insyaAllah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul hubabat, hadirin hadirat, ikhwani akhwati rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tanpa terasa perjalanan kita dalam membaca kitab Fathulillah bima yajibul abdil maulah mungkin lebih dari 2 tahun lamanya, dan pada hari ini insyaAllah ta'ala kita akan menghatamkan kitab daripada kitab tersebut, yang insyaAllah mudah-mudahan ini kitab banyak memberikan manfaat untuk kita, memberikan keberkahan untuk kita, dan banyak yang bisa kita ambil dan kita amalkan, dan insyaAllah bahkan kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, sampai kita pada ungkapan beliau pada lembaran-lembaran terakhir daripada kitab Fathulillah bima yajibul abdil maulah dari Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Wa'lamu waffaqana Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin anna syara'i'a wal 'uqul ittafaqat ala wujubil wujudil muqtada bihi fi kulli zaman wal awan. لأن به انتظام أمر الدنيا والدين وبه يتمكن من جمع المفسدين ويدفع عن الحريم وبه يؤخذ ما يجب أخذه ويدفع ما يجب دفعه حتى تؤمر البلاد ويفيض العدل وتكثر الأموال وتدوم السلامة لأهل البلدان والنواحي وتأمن السبل وتطيب المعيشة وتسكن الرعية ويتقوى على الزراعة والإمارة وسائر الحرف والصناعات التي بها قوام الناس. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرون الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقيل إن الدين أس والسلطان حارس فما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وقيل إن الله يزع بسلطان
ma la yaz'u bil Qur'an. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Pada penutup daripada kitab ini beliau kembali mengingatkan kita tentang pentingnya ilmu dan pentingnya kita berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana kedua perkara ini sangat penting untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat kita. Bukan hanya kehidupan akhirat, bahkan dunia juga. Seperti nahi mungkar, misalnya ketika kemungkaran itu mampu kita cegah, maka ketenangan, kenyamanan kehidupan kita dalam bermasyarakat akan kita rasakan. Maka dari situ pula akan tenang orang yang mencari nafkah, orang yang belajar, orang yang mencari usaha, orang melakukan segala hal merasa tenang dan nyaman. Nah, di sini beliau menyebutkan wa'lamu waffaqanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimin anna syara'i'a wal 'uqul ittafaqat ala wujubi wujudin muqtada bihi fi kulli zaman wal awan. Ketahuilah bahwasanya kata beliau secara kacamata syariat atau secara akal, ya, banyak hal yang harus kita terapkan, kita jalankan untuk menjalankan kehidupan yang baik dalam kacamata dunia ataupun kacamata akhirat. Yang mana di situ dibutuhkan di setiap saat, di setiap zaman, di setiap tempat membutuhkan dua faktor ini. Syariat dijalankan dan juga adanya yang mendukung untuk menjalankan syariat tadi. Ketenangan, keamanan, kenyamanan itu dibutuhkan. Ya, kalau kita saksikan begitu banyak di luar sana yang bukan musibah alam, tapi yang di sana ada konflik-konflik. Ya, di Sudan saat ini rahimahumullah, banyak umat Islam di sana ya kawan. Sampai hari ini kita ngeri melihat keadaan dibantai, dibunuh, yang membunuh muslim. Ya, bahkan naudzubillah perkosaan dengan brutal. Ya. Di banyak tempat lagi di situ tidak ada, yang kita mungkin saksi di Indonesia ini banyak ada geng motor, begal, tawuran segala macam. Kita kalau tahu ada tawuran, misal kita nak menuju satu masjid, mungkin kita tidak jadi. Ya, memang syariat melarang kita. Kalau kita tahu di situ tempat akan ada suatu keburukan yang akan kita dapatkan, maka untuk solat berjamaah, misalnya kita dianjurkan di rumah, tidak keluar. Ya, baik itu yang sifatnya macam tadi, adanya begal, adanya tawuran, adanya hal-hal yang buruk, atau mungkin ada lagi musim angin kencang segala macam. Nah, yang seperti ini bisa menghalangi kenyamanan kita dalam beribadah. Ya, ketenangan dalam ibadah. Yang berdagang kalau merasa ketakutan, banyak perampok, banyak begal, banyak orang nakal, banyak macam lah, maka di situ tidak ada ketenangan orang yang untuk berdagang. Kalau orang tak banyak berdagang, maka pemasukan tak katik, wong miskin tak katik yang sedekah. Ya, ujungnya sampai ke situ. Jadi hal ini harus kita perhatikan dan kita harus cam ke gala-gala. Bukan hanya kita hanya fokus dalam urusan akhiratnya, tapi yang mendukung kelancaran akhirat juga adalah hal-hal yang perlu ditegakkan. Nah, ini harus jalan bareng. Li'anna bihi intidham al-amri dunya wad din, karena ya, urusan dunia, urusan agama itu bisa terlaksana. Ya, urusan dunia ya tentu sama juga membutuhkan ketenangan, keamanan, kenyamanan, kondusipan, ya, bermacam-macam hal yang membuat kita nyaman. Ya, wong luar negeri kalau negeri kita ni dengan dalam keadaan kacau, mana galak investasi ke negeri kita. Dia pengen negeri kita aman. Lebih kerucutkan lagi Palembang. Pemerintah Palembang mengundang orang untuk investor, bangun bangunan, buat pabrik, buat macam-macam lah untuk wisata. Tapi kalau Palembang ini terkenal dengan kriminal, dengan segala macam hal yang buruk, mana ada yang mau? Ya, tidak jalan, tidak berjalan. Nah, wabihi intidhamul amri dunya wad din, akan berjalan seluruh urusan dunia ataupun urusan agama. Wabihi yutamakkanu min gam'il mufsidin. Ya, dengan agama kita bisa menolak keburukan, tapi dengan kekuatan adanya sosok misal pemerintah tadi, dengan adanya keamanan, polisi, tentara, itu juga bisa bersama-sama dengan ulama, untuk ulama dengan dakwah, dengan nasihat, ya. Sementara mereka mungkin dengan kekuatan, dengan kekuasaan mampu mencegah segala bentuk keburukan. Ulama mengajak orang amar ma'ruf dengan nasihat, dengan dakwah, dengan ajakan, mengajak tarhib, ya, menakuti orang agar tidak bermaksiat, mengajak orang untuk berbuat taat agar dapat pahala dan segala macam. Tapi kalau keamanan tidak didapatkan, ya mungkin itu tidak juga bisa terjalankan atau terlaksana. Nah, begitu juga dalam urusan dunia. Ya, butuhnya keamanan, kenyamanan dan segala bentuk yang bisa mendorong mensukseskan urusan dunia dan akhirat kita. Hal ini dibuat beliau tampilkan di akhir ini, memang jangan sampai kita lupa.
Ya, memang faktor ini, dua faktor harus kita adakan. Ya, dua faktornya harus diadakan. Macam tadi bagi kejadian di salah satu masjid ada orang maling celengan masjid, ya, kesian digebuk wong dia, kesian. Ya, untung tak ngapa-ngapa gino ya. Ya, kalau sampai dia meninggal, nah panjang cerita. Ya, bukan cerita dunia, sampai cerita akhirat panjang. Dah pernah kita bahas di sini ya. Dia apa, dihakimi masa istilahnya. Banyak di luar sana, bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang orang seperti itu saking hati kita ini sudah kalap, pikiran kita sudah tidak normal, sampai dibakar. Bakar binatang tidak boleh kita kalau hidup-hidup. Ini bakar, padahal muslim punya nyaling itu. Yang maling itu muslim, memang kita pegel, sengkel, ngapo, budak inilah maling kali-kali gitu. Tetap hukum membunuh tidak boleh, hukum mendzalimi sebenarnya. Yang boleh hukum mereka itu ya ada pihak-pihak yang sudah ditentukan, bukan kita. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa bihi tamakkana min gam'il mufsidin. Ya, dengan itulah, dengan bergabungnya dari sisi keagamaan, dari sisi pemerintahan atau kekuasaan, ketika berjalan bareng, maka segala keburukan bisa tertolakkan. Begitu orang-orang yang mungkin pemerintah mungkin menolak suatu hal, menolak rakyat ini, ngapo? Ini hukumnya pemerintah menguatkan, ini haram secara syariat. Jadi pemerintah bisa melaksanakan, ya, contoh misalnya apalah suatu kegiatan yang di situ banyak mudaratnya, kadang-kadang bikin kacau. Ya, pemerintah sudah berusaha mungkin dengan membuatkan undangan peraturan, tapi masyarakat tetap tidak nolak. Subhanallah, masyarakat ini ketika dibawakan oleh ulama nasihat dengan mengatakan hukumnya secara syariat diharamkan, no good, boleh jadi. Kadang-kadang sebaliknya, ya, pemerintah, ulama sudah menyampaikan tentang suatu perkara yang ini tidak boleh, ini haram, wong masih jalan, tapi begitu polisi yang maju lagi galau. Banyak itu, sudah lebih banyak lagi itu. Wong berjudi, wong berzina, wong mabuk segala macam. Kurang apa sudah ulama dak kata ngerti, paham kalau mereka itu haram, itu mufsid, itu merusak, itu menghancurkan, tapi masih jalan. Ketika datang polisi bubar gitu. Narkoba jelas-jelas haram. Ya, masih mereka bahkan gawak langgar lagi ada. Ya, sisi-sisi mereka bernegosiasi di musola. Tapi begitu ada polisi, ketakutan dia. Ada ustaz, ada kiai, biasa datang dicium tangan sama kiai tadi. Ya. Tapi begitu ada polisi, ketakutan dia. Nah, jadi dua hal ini dijalankan secara berbarengan. La ilaha illallah wa yudfa'u 'anil harim wa bihi yuqadu ma yajib akhdhu. Nah, dari situ segala keburukan, perampokan, begal, segala macam lah. Apa yang mengganggu tadi, ya dengan adanya hukum pemerintah yang membuat peraturan, adanya pihak keamanan, maka kenyamanan kita menjalankan syariat Allah pun akan kita rasakan. Ya, kalau kita tidak ngerasakan keamanan, mungkin kita tidak bisa. Ya, kita nak pergi ke masjid, ke surau, nak balik dahulu dari acara-acara, mungkin kita takut ketika keadaan tidak kondusif. Wa bihi yukhadhu ma yajib akhdhu. Dengan itulah, dengan syariat dan dengan adanya juga dukungan dari pemerintah tadi, orang bisa ngambil haknya masing-masing, bisa melepaskan yang bukan hak milik mereka. Wa yukhadhu ma yajib akhdhu wa yadfa'u ma yajib da'fu. Dan kita bisa juga menolak atau menghilangkan apa yang harus kita tolak dari keburukan-keburukan, dari kemaksiatan, dari segala hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Hatta tu'marul bilad wa yufidul adl. Dari situlah ketika syariat jalan, lalu pemerintahnya pun bekerja sama dengan ulama, dengan pihak keagamaan, syariat dijalankan dengan tenang, segala keburukan itu bisa dihilangkan, maka negeri ini akan berjalan dengan baik. Wa yufidul adl, dan akan muncullah keadilan, baru bisa ditegakkan keadilan itu. Ketika orang-orang sudah ngerasa makmur, nyaman, punya penghasilan dengan tenang, kemungkaran, pencurian, pembegalan, perampokan itu insya Allah tidak ada. Ya, ketika semua rakyat masukkan kemakmuran, ya, mereka bisa menjalankan syariat dengan lebih tenang. Karena beberapa banyak yang kita dapatkan ikhwan, orang mencuri, orang merampok, kadang-kadang bukan dia tidak tahu hukum, dia tahu, tapi kondisi yang membuat dia akhirnya berbuat seperti itu. Ya, kondisi membuat mereka akhirnya mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tapi kalau mereka sudah ngerasa cukup, mereka terpenuhi hajat mereka dengan masuk kemakmuran, keadilan yang ada, maka
tidak akan terbersih dalam pikiran mereka untuk merampok, untuk membunuh, naudzubillah, untuk mencuri dan untuk melakukan hal-hal yang buruk lainnya. Wa taktsurul amwal, dengan ketenangan, keamanan, dengan berjalannya syariat Allah, maka semua orang akan memiliki harta. Ya, tenang, tidak ada tipu menipu, tidak ada begal, tidak ada pencuri, tidak ada perampokan, tidak ada penipuan. Syariat berjalan, keamanan juga aman. Memang kadang-kadang subhanallah ikhwan rahimakumullah, ini kenyataan. Ya, kita ambil contoh kejadian sama budak kecil. Ada budak kecil main di belakang masjid, di masjid bagian belakang, penesan main. Kita masuk, macam saya bela katakanlah, budak itu tidak kenal sama anak, tidak kenal sama kami. Kami masuk, semayang, masih tetap main dia. Masih tetap main dia. Kita nyuruh diam, mungkin ploternya kita, karena dia tidak kenal kita. Tapi dengan lagi ada polisi dengan seragamnya masuk, tidak kenal juga budak-budak itu. Tapi begitu polisi, bukannya diam dia, isi tangkapnya dia. Polisi itu masuk dengan seragamnya tadi, membuat budak ini bubar, langsung bubar, subhanallah. Nah, ini contoh yang simple, yang kecil. Artinya kadang-kadang suatu masalah bisa diselesaikan dengan syariat, tapi kadang-kadang syariat itu bisa berjalan harus dengan adanya kekuasaan tadi, yang dari segi keamanan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Wa yufidul adal wa iktsirul amwal, sehingga harta jadi banyak. Ya, kita berdagang ngasuh aman, dapat untung gitu. Pokoknya ngasuh nyaman aman. Orang pun datang ramai. Ya, macam tadi investor ke negara tadi kan, orang dari luar datang, orang-orang yang istilahnya turis datang. Ini kalau dari kacamata dunia. Ya, turis datang. Kita Palembang begitu banyak tempat wisata religi. Orang-orang yang senang ziarah-ziarah datang. Tapi kalau Palembang dah aman, kejadian dirampok satu bus, tak jadi masuk Palembang. Ya, kenapa ngasuh tidak aman. Tapi ngerasa aman, masya Allah, mereka akan melakukan segala bentuk kebaikan. Wa taksurul amwal wa tadumus salamati li ahli wal buldan wan nawahi. Dan di situ akan ngerasa selamat, kita ngerasa aman, nyaman, ya, ngerasa tidak ada rasa takut. Nak mentu malam hari pun tidak takut. Nak pergi ke masjid malam hari masih sepi pun kita tidak akan rasa takut. Orang-orang yang macam jualan di Jakabaring, mentu jam berapa mereka? Ya jam 2, jam 1, ngerasa aman, nyaman. Tapi kemarin subhanallah, ini bukti kenyataan yang kita saksikan juga. Ya, di musim 4 berapa kali kejadian orang dibegal. Dibegal kapan? Sebelum subuh, mendekati subuh. Sehingga ada beberapa orang untuk lewat itu takut. Tapi alhamdulillah, uangnya lah sudah kena. Ya, mungkin tidak kacik lagi sementara dan seterusnya. Ya, nah seperti itu contoh. Jadi ya, menjalankan agama juga butuhnya ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Wa tadum salamatu li ahli wal buldan wa nawahi wa ta'man as-subul wa tatibal ma'isyah. Ya, semua akan menjadi indah. Ya, perjalanan kita akan aman, di mana tempat kita merasa nyaman, kehidupan menjadi indah. Ya, wong nak sedekahan, wong nak apa, makmur, perekonomian naik karena keamanan tadi. Perekonomian naik, orang untuk mencari rezeki semangat, dapat rezeki. Dari situlah ini orang-orang punya rezeki banyak bersedekah. Ya, dengan bersedekah tadi orang fakir miskin dapat pertolongan, sehingga orang miskin tidak terpikir untuk maling, untuk apa, karena dia merasa alhamdulillah rezekinya diberikan oleh Allah. Pekerjaan pun muncul, ada pekerjaan yang nganggur tadi itu, yang kadang-kadang orang lewat pengangguran inilah muncul pikiran-pikiran yang kotor, berbuat salah. Dengan itu akhirnya muncul lagi, dan tidak ada orang berbuat memilih jalan pintas seperti misalnya minjem penjol, ya, minjem duit-duit haram, berjudi segala macam, itu tidak ada. Wa ta'man subul tadibul ma'isyah wa taskunar ra'iyyah wa yatagawwal ala zira'ah wal imarah. Bahkan hal ini akan menyebar sampai ke dusun, ke desa-desa, pertanian, perkebunan. Ya, itu akan berjalan semuanya dengan baik. Fasilitas dengan adanya keamanan, kenyamanan dan fasilitas dari negara, sehingga bermacam-macam fasilitas kebutuhan orang-orang kampung pun bisa didatangkan. Walhasil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ketika negeri itu pemimpinnya adil, pemimpinnya baik, pemimpinnya orang yang punya rasa takut kepada Allah, syariat pun dijalankan, umat masyarakat menjalankan syariat, maka dipastikan negeri itu akan mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ala ziraat wal imarah, pembangunan pun, ya, gedung-gedung, rumah-rumah dibangun. Ya, karena orang ngerasa aman. Sekarang kalau orang nyimpen duit di bank beda ngerasa aman, orang nyimpen di rumah ada aman, nyimpen di mana ada aman kalau bingung gitu. Ya, kalau di sana sini tidak ada ngerasa keamanan, kenyamanan. Punya toko, jualan kaki lima sama-sama mencekam ketakutan, tidak akan ada ngerasa keamanan. Wasa'iril khirafi wassinaah, dan segala macam kerajinan-kerajinan UMKM di bahasa kita sekarang bisa tumbuh. Ya, ada acara-acara gitu, contohnya banyak acara hall maulid, banyak budak-budak jualan, menjual makanan, jualan apa, oh rami. Ya, pesanan-pesanan makanan banyak, UMKM bahasa kita sekarang ini, usaha-usaha kecil itu maju tumbuh. Kenapa? Karena adanya rasa aman tadi, rasa aman. Nah, rasa aman ini juga muncul kenapa? Ya, ketika orang tahu tentang syariat. Ketika orang itu sholatnya baik, maka dia akan menjadi orang baik. Wasairil khirafi wassinaat, ya, punya bermacam-macam, ya, usaha-usaha rumah tangga itu bisa berjalan. Allati biha guwamun nas, yang mana itu akan menguatkan kehidupan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kebutuhan kita akhirat berjalan dengan aman, nyaman, tentram. Urusan dunia kita juga dijalankan dengan aman, nyaman dan tentram. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan seperti ini. Walaula daf'ullah linnasi ba'dhum bi ba'd lahudimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidun yudhkaru fiha ismullah katsira. Wa layansurannallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wallahi 'aqibatul umur. Wagil, dan dikatakan inna dina ussun wa sultan harisun, agama itu adalah landasan pokok. Nah, untuk menjalankan agama ini dengan aman, dengan nyaman, dengan kita nak bangun masjid, nak bangun musola, nak bangun madrasah, nak bangun pesantren, ya, kalau tidak ada keamanan, kita nak datangkan barang-barang ke dusun, bangun masjid, nak bangun, kalau tidak ada jembatan, jalan buruk, tidak bisa kalau. Maka di situ betulnya andil dari pemerintah. Wasultanun haris, dan pemerintah atau penguasa itu sebagai penjaga agama. Penjaga agama dalam makna ya dengan cara seperti tadi, yang memberikan keamanan, kenyamanan, memberikan fasilitas-fasilitas sehingga syariat itu bisa berjalan. Adanya listrik, alhamdulillah, masuk kampung, masuk dusun, masuk daerah, ya, dengan air yang mengalir sehingga kita berwudu gampang. Ini contoh-contoh yang kecil. Ya, kita nak ngaji, nak ibadah di malam hari, alhamdulillah listrik ada, jalan sampai di kampung-kampung dicor bagus rapi, memudahkan kita untuk melakukan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Jadi adanya hubungan itu. Inna dina ussun wa sultanun harisun fama la ussun lahu famahdum. Kalau tidak ada landasan, tidak adanya dasar atau landasan, yaitu merupakan agama tadi, maka akan hancur binasa. Wong cuma tahu urusan dunia baik, mana cara untung, mana cara dapat kekayaan, dapat kejayaan dalam urusan dunia mereka tanpa di backing dengan agama, maka akan hancur dan binasa. Dan sebaliknya, wa ma la harisun lahu fadha'iun, kalau tidak ada keamanan, tidak ada yang menjaga, maka juga akan terbengkalai urusan agama. Urusan dunia juga sama. Ya, kalau kata yang jaga. Nah, sekarang polisi banyak hilang, polisi banyak hilang dari jalanan, pos-pos polisi banyak dibongkar, ya. Nah, nyari keamanan masing-masing kita, ya, nyari keamanan masing-masing sekarang ini. Nah, polisi asoklah kamu sekarang, macet lantaklah kamu jadi, ya. Dia aja yang nolong kita, ya. Ya, diatur kalau itu, ya, pemerintah pasti bijak. Polisi ditarik, suruh yang lain yang bantu kita untuk biar nyaman di jalanan, ya, biar nyaman di jalanan. Dak kata yang bos, dak kata yang nyelak, dak kata yang ribut. Ini kadang-kadang spion sombong, spion beb berhenti berkoco. Segemnian manusia. Cuma spion sama spion, salaman beb, letak gitu. Langsung nunjuk-nunjuk, minggir langsung. Ribut langsung, ya Allah. Ada polisi nengainya selesai, ya. Ada kiai nengainya mungkin tak selesai, ya. Subhanallah. Ya, balik tadi, orang kadang-kadang takut dengan seragam tadi bermanfaat. La ilaha illallah. Yang jelas semuanya melakukan dengan apa yang sudah digariskan, dengan cara baik, dengan cara tidak ada di situ mendolimi orang lain, ya. Maka semua akan menjadi indah dan baik.
Inna ad-dina ussun sultanun harisun fama la ussah lahu mahdumun wa ma la harisun lahu fadha'i'un. Ya, kalau tidak kata yang nyago, segala sesuatu akan hilang, akan binasa, akan kacau. Wa qila innallaha yaz'u bisultan ma la yaz'u bil Qur'an. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan maksudnya Allah menjadikan ada sebagian itu perkara hajat kebutuhan kita tertutupi dipenuhi oleh sultan, oleh pemerintah, oleh kekuasaan. Yang mana hal itu kita tidak dapatkan lewat Al-Quran. Dalam arti kata agama tidak mampu menjalankannya. Tapi syariat, contoh nih, kita ambil contoh pengaturan masalah haji. Urusan manasik ulama ngajari. Ya, bukan pemerintah. Tapi urusan peraturan, adanya visa, penerbangan, penertiban itu. Ya mereka pemerintah, bukan ulama yang ngatur. Ya, bukan ulama cuma ngatur bagian bagaimana umat ini beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, urusan keamanan, urusan penerbangan, urusan itu semua pemerintah yang ngatur. Kalau tidak ya kacau. Itulah yang terjadi kemarin. Ya, begitu banyak dilepaskan hanya orang-orang dengan hawa nafsu mencari keuntungan yang berlebihan sampai akhirnya malah menjadikan suatu musibah. Ya, nanti nak lebaran nih, tak lama lagi. Nak lebaran bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, lebaran kita pengen balik, kalau pengen lebaran salat. Ada aturannya. Ya, pemerintah membaguskan jalan, membuat peraturan sehingga jalan itu bisa lancar, kapal bisa teratur, penerbangan semuanya. Ya, harus dua ikut ini harus berjalan bareng. Hingga kita sebagai umat ini merasakan juga kenyamanan, ketentraman, ketenangan di negeri kita sendiri. Kita menjadi merasakan kenikmatan dalam beribadah. Sebagaimana wong yang sebelah sana merasa nyaman dengan adanya pemerintah, keamanan, jadi kekuasaan ini. Dia nak bisnis, dia ngerasa aman, nyaman, dia nak olahraga, dia nak camping, dia nak rehla, dia nak apalah, ngerasa aman, nyaman. Dalam sisi seberang sana, dari sisi seberang sini kita dalam ibadah kita, ngadukan kawinan, ngadukan maulid, ngadukan majelis, ya apapun yang kita lakukan dalam urusan agama kita merasakan juga aman, nyaman, tenang. Nah, disitulah kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita miliki, tapi yang mereka lah yang memiliki hal-hal tersebut, yang menjaga keamanan dan memberikan fasilitas-fasilitas tadi, berbagi tugas, ya berbagi tugas. Wa qila innallaha yaz'u bisultanin ma la yaz'u bil Qur'an. Allahu yadfa'u bisultani mu'dalatan an dinina wa bihi islahu dunyana. Ya, dikatakan oleh ulama dalam syairnya, Allah terkadang menciptakan untuk menghilangkan mudarat, kebejatan, fasid segala macam itu bukan lewat tangan kita para ulama, tapi lewat tangan penguasa. Contohnya segala bentuk kemungkaran, perzinahan, mabuk, judi, begal, tawuran, segala macam itu. Ya, kita tidak bisa mencegah itu, tapi mereka dengan kekuasaan mereka mampu. Dengan senjata yang mereka diizinkan mereka bisa menakuti orang untuk berbuat kriminal. Ya, kita tidak bisa. Kita kalau kita berhadapan ya mungkin mereka berani maju dengan kita. Tapi kalau dengan adanya tadi, adanya undang-undang, adanya peraturan, adanya orang-orang yang berseragam katakanlah, mereka bisa mengatur dengan lebih rapi. Ya kita kadang-kadang jujur ya, ketika macet, kata bisi ya po. Ternyata kita butuh. Ya, ente ngatur belum tentu wong nuhut. Tapi ketika yang berseragam tadi dishub ataupun polisi yang ngatur, wong nuhut. So stop bang. Kalau kita pakai peci macam ini stop, ya budak yang satu volume sama kita nuhut. Yang beda volume, apa dia kau ni uji dia. Ya, malah jadi ribut. Nah, itulah. Jadi kondisi ini adanya saling menutupi sehingga terjalinlah negeri ini menjadi nyaman. Allah yadfa'u bisultan mu'dalatan an dinina wa bihi islahu dunyana. Ya, untuk urusan agama kita ngerasakan, urusan dunia juga bisa merasakan kenyamanan. Laula salatin lam ta'man lana subul wa sara ad'afuna nabhan li agwanina. Kalau tidak ada penguasa yang adil, bijak, maka orang akan berbuat semena-mena. Wong lemah bahkan tertindas. Wong yang berkuasa, yang kuat, ya naudzubillah, jadi hukum rimba nantinya. Ya, berarti kita saksikan banyak kan? Ya, wong yang ngerasa gagah macam ya naudzubillah dari begal berapa banyak kita dapatkan. Geng motor itu. Ya, dengan semena-mena dia menyekal wong di tengah jalan, dimbeknya motor, wong itu dilukainya pula. Nah,
Ketika muncul keamanan di situ, hal ini bisa terhindari, bisa tercegah. Begitupun yang lain-lainnya, ikhwan rahimakumullah. Laula salatin, kalau bukan karena pemerintahan atau ya kita tidak bicara tentang bukan pemerintah yang buruk dari sisi buruknya, ya kita ambil dari sisi baiknya, kekuasaan, pemerintah, keamanan, ya polisi, ya tentara dan semuanya. Dari sisi baiknya itu yang kita dapatkan. Ulama Islam tidak melupakan hal-hal itu. Ya bahkan kita sendiri merasakan ketika kondisi ini kondusif dengan adanya mereka, kita bisa nyaman. Ya kita bisa melakukan bermacam kehidupan dunia dan akhirat kita dengan baik. Wasar ad'afna nabhan li'agwana. Ya kalau tidak ada keamanan, tidak ada aturan peraturan, tidak ada hukum-hukum yang diatur, maka orang-orang lemah akan tertindas. Ya, orang lemah akan tertindas. Hatta mata la nara adlan nasurra bihi wala nara lil walati dini a'wanan mustaslimina bihaqqin qaimina bihi idza talawwana ahlul juri alwana. Ya kalau tidak maka kehidupan ini akan menjadi mencekam, ya menjadi buruk. Orang-orang yang zalim akan nampakkan diri mereka, orang-orang yang ya kriminal. Zaman itu kan pernah kita rasakan, zaman-zaman sampai Palembang nih, kalau maaf ya kita pernah ngalami zaman itu. Mungkin kalau ikhwan yang lain lahir tahun 95 ke pucuk mungkin tidak ngalami. Ya tahun 2000 sudah konsip, Masya Allah Palembang. Tapi tahun-tahun 70, 80, 90 itu Masya Allah. Mau nak ngambil mantu mikir, dari mana tuh? Orang mana tuh? Palembang. Jangan. Ya, dulu jangan Palembang segem. Ya, segem. Bahkan kita kalau kita di jalan di luar sana, kalau ngaku Palembang gagah gitu. Ya, zaman kami masih mondok dulu. Ya, diajari oleh rekan-rekan kita, kamu kalau sudah di Bakauheni, di Merak atau di Tanjung Karang, kan dulu ngeteng kami ini. Ya, di Palembang naik keto, di keto naik bus, di bus naik naik kapal. Ya, kamu pokoknya kalau orang nanya di Palembang. Nah, gagah Palembang. Tapi sayang subhanallah gagahnya kita dulu dengan hal yang negatif. Ya, tapi sekarang Masya Allah Palembang sebaliknya. Ya, baik dari segi agama, dari segi urusan ekonomi, Palembang termasuk kota yang sangat kondusif, aman. Ya, bahkan kalau Palembang harum untuk urusan agama di Palembang, di luar sana bahkan jadi contoh. Ya, contoh macam Maulid Arba'in. Ya, semua orang ngakui. Awal muasal adanya tumbuh di Palembang, ziarah kubro, ya, hol-hol aulia ulama banyak sekarang. Ya, kondusif, aman, tenteram. Sekarang alhamdulillah sudah berubah. Ya, dulu tuh ya yang buruknya itu yang kita tampil. Ya, baik pokoknya kalau sudah nak nyari mantu apa nak nemu pekerjaan, kita logo sudah masih dianggap pembengkok. Ya, dari mana itu? Dari Palembang. Wah, nanti ajalah. Nanti ajalah artinya. Tapi sekarang cari wong Palembang. Dalam kebaikan. Ala kulli hal, ya Allah selihil jami'. Mudah-mudahan Allah bagus dengan keadaan ini. Lalu beliau menutup kitab ini dengan beliau membaca doa buat kita dan semua. Allahumma faqqihna wa nisa'ana wa jami'al muslimina wal muslimat fid din wasluk bina wa bihim masalika ibadikal muttaqin wajma' qulubana wa qulubahum 'ala at-taqwa waffiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tardah waqtim lana wa lahum bil husna ma'al lutfi wal 'afiyah wa islahil 'aqibah ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin wa kana faragh min tabyidhi yawm al-ahad al-mubarak li 19 yawman fi 7 Sya'ban sanah 1263 Hijriah. Beliau mengatakan selesai aku menulis kitab ini, kata Muhammad bin Husain Nafsi, pada hari Ahad yang penuh berkah pada tanggal 19 Sya'ban tahun 1263 Hijriah. 1263 Hijriah. Ya, hampir nak 200 tahun yang lalu, ya 170 tahunan kurang lebih. Ya sekarang 47 ke 63 dah jauh, tinggal 15 tahunan. Ini masa beliau masih di Mekah, beliau hidup di Mekah menjadi mufti Mekah. Beliau mengarang ini kitab Qala jami'uhu al-faqir ilallah ta'ala Muhammad, lalu beliau mengatakan telah berkata yang mengumpulkan ini kitab. Jadi beliau ngerasa aku tidak ngarang, cuma aku ngumpul ke baik dari ucapan-ucapan guru-guruku, dari ulama-ulama, aku cuma ngumpul ke, aku tidak ngarang.
Itu tawadhu para ulama kita seperti itu. Qala jami'u al-faqir ila Allah Ta'ala Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah al-Habsyi al-Alawi. Ya kita semua kenal ya beliau ini, ya, anaknya yang lebih mungkin lebih masyhur, lebih terkenal. Beliau punya putra yang termasyhur yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror. Nah, ini yang kita baca bertahun kitab ini, kitab apa namanya? Fathul Ilah. Ini dikarang oleh abahnya Habib Ali Habsyi, namanya Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah al-Habsyi. Beliau satu zaman dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, satu zaman dengan Habib Abu Bakar Abdullah al-Attas, gurunya Habib Ali Habsyi, pengarang kitab dan seorang mufti madhab Syafi'i saat itu di kota Mekah. Kana sababun jam'i lahu annahu kathura alayya min katsirin min al-ikhwan al-hathu fi jam'i dzalik. Sebab aku mengumpulkan kitab ilmu ini menjadi satu kitab, sebab aku membuat kitab ini, kata beliau, karena banyaknya anjuran-anjuran dan dorongan dari teman-teman agar aku mengumpulkan ilmu-ilmu fikih yang dibutuhkan oleh umat, terutama berhubungan dengan fikih dan akhlak. Karena begitu banyaknya mereka mendorong aku untuk mengumpulkan kitab, fakuntu ghairu azimin ala jami, sebenarnya aku tidak punya keinginan, karena beliau dengan tawadhu ngerasa aku bukan wong ahlinya, aku bukan ahlinya, tapi melihat begitu banyak orang mendorong aku untuk membuat, maka akhirnya aku lakukan, kata beliau. Fakuntu ghairu azimin ala jam'ihi hatta ra'aitu kathratar raghbati minhum. Setelah begitu banyak orang-orang yang menginginkan hal ini, membutuhkan dan menginginkan dan mendorong aku, fajama'tuhu rajian bihi thawab, maka akhirnya aku kumpulkanlah, aku buatlah kitab ini, kata beliau, berharap pahala dari sisi Allah, mustanid dan ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berharap dengan apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ini ucapan Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu ketika beliau diberikan bendera perang, yaitu menjadi komandan perang dalam perang Khaybar, ketika umat Islam hendak menundukkan Khaybar. Khaybar itu benteng yang isinya orang Yahudi kalau, ya, umat Islam dengan kekuatan, dengan kegagahannya siap untuk mendobrak pintu gerbang mereka dan menaklukkan mereka. Kemenangan sudah di atas angin, istilah haji kita nih. Ya, kemenangan itu insya Allah pasti didapat oleh umat Islam, walaupun benteng itu hebat. Untuk merubahkan benteng itu tidak gampang. Ketika sudah siap untuk perang, Rasulullah memanggil Imam Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kalimat ini. Kata Rasulullah, ya Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Artinya di sini Nabi masih berharap ada kesempatan ngenjuk hidayah wong Yahudi yang ada di dalam, sebelum menyerang, membunuh mereka, menaklukkan mereka. Rasul masih berpesan sama Imam Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, seandainya kau masih mampu memberikan hidayah satu orang saja, ya, kau mampu beri hidayah mereka untuk masuk Islam, maka itu lebih afdal daripada kau sedekah seekor onta yang mahal. Lebih afdal daripada kau sedekah dari seekor onta yang mahal. Jadi Nabi bukan wasiat waktu itu, hadimu, bunuh mereka, serang mereka, bantai mereka. Bukan itu yang dinasihatkan Rasulullah kepada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi Rasul masih berharap Imam Ali dan para sahabat yang lain masih mampu memberikan hidayah. Artinya kalau mereka itu sudah keadaan mereka sudah nyerah, jangan yuk kesempatan, ya, untuk mereka barangkali terbuka hatinya untuk masuk Islam. Nah, kata Habib Muhammad bin Husain, aku yang mendorong aku untuk membuat kitab ini, mengumpulkan maklumat-maklumat tentang agama ini dalam kitab ini adalah salah satunya dari hadis Rasulullah ini. Li an yahdiyallahu kalube, dari sekian banyak orang macam ada sikok yang tersentuh. Tentu tidak, ya, manfaatnya luar biasa. Sampai hari ini kitab ini masih kita baca. Ya, subhanallah, dicetak, diperbaharui lagi. Ya, sampai hari ini entah berapa puluh ribu kitab ini sudah tersebar di muka bumi Allah. Ya, cetak ulang, semakin dipakai lagi semakin banyak orang yang dapat manfaat. Nah, kalau dapat sikok baik, kata beliau, ya, berdasarkan di sini, dihanallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi motivasi aku untuk membuat ini kumpulan ilmu ini, kitab ini, sabda Rasulullah SAW yang bunyi, man dalla ala khair kafah ilih, orang yang mengajak orang lain dalam kebaikan maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebanyak orang-orang itu yang melakukan kebaikan, walaupun mungkin kita tidak ngamalkan, ya,
Nah, ini pentingnya berdakwah, nyampaikan ya, balik anni walau ayah. Kita jangan berharap orang itu harus nurut dan menjalankan apa yang kita sampaikan. Tugas kita menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Nerimo, ya alhamdulillah, pahala kita nambah besar. Kalaupun tidak nerimo, kita pasti dapat pahala dari dakwah tadi. Lagi memang niat kita lillahi ta'ala untuk menyelamatkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana sabab jam'i hadha wa musnidan ila qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dal man dala ala khair kafali ad-dal ala khair kafali. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Nah, banyak ya sudah sering kita sampaikan kepada antum, gunakan media antum, medsos antum untuk ngajak orang dalam kebaikan, ceramah asatis guru-guru kita atau hatta yang dari luar yang antum lihat cantik, mungkin untuk bisa edit dengan cantik pula. Ya jangan asal potong, ya diedit dengan cantik, di-share, disebarkan, atau mengingatkan mereka tentang hal-hal yang positif seperti sekarang nih. Nah, sudah hampir sebulan, Dhuhr itu waktunya jam 11.48. Sekarang naik 49, masih 10 menit, 11 menit ya, daripada adzan dari jam 12. Banyak orang lalai. Banyak sekarang orang masih lalai nyantai di rumah. Kita mengingatkan pas hari Kamis terutama. Kalau antum mengingatkan sekarang mungkin kurang manfaat gitu. Ya, tapi pas Kamis, pas malam Jumat pagi antum gencar bikin yang cantik. Ya, entah bikin lewat kartun, lewat apalah. Ya, macam iklan berbis apanya. Ya. Buatlah seperti ini, orang ngeh tahu. Nah, pas tepat sasaran. Ente nge-share, ada orang 20 yang maca, 5 kok yang tergerak hatinya, ngerasa diberikan peringatan, makanya sudah dapat pasti. Ya, pulsa yang kita keluarkan, semua yang kita lakukan itu dapat nilai orang yang berdakwah di jalan Allah. Wa qala man da'a ila al-huda kana lahu min ajri mithlu ujurihim man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Dan juga menjadi motivasi aku, kata beliau, sama seperti hadis tadi, siapa yang ngajak orang dalam kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi kebaikan daripada pahala orang yang melakukannya. Al-hadis ja'alahullah khalisan wajhihi wa sababan fawzi bi jannatin na'im. Semoga Allah jadikan kitab ini yang kukumpulkan, yang kubuat ini menjadi sebab aku melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan menjadi sebab aku mendapatkan keberuntungan, mendapatkan surga jannatul na'im di sisi Allah SWT. Wa kullu man ra'a fi khata'an, nih lihat lagi nih ya tawaduknya orang-orang ulama dulu. Wa kullu man ra'a fihi khata'an, siapa yang melihat dalam kitab ini ada kesalahan, faqad adzintu lahu an yuslihahu, aku izinkan betuli-betulilah katanya. Ya, kalau sekarang tak boleh ngobah, tak boleh nukil, tak boleh kalau motokopi memperbanyak sebagian atau seluruh dari kitab ini tak boleh. Hanya ilmu ini tersendat, tidak tersebar. Ya, macam kitab ini, Allah ikhwan nyari di Indonesia waktu kami buka belum ada, nyarinya saru. Hanya mesen sama kawan kita yang berangkat ke Hadramut pun subhanallah dapat ini kitab yang terakhir di toko itu. Ini ya, dari Yaman kemana Yaman Syahab waktu beliau ke Hadramut. Kitab terakhir pun sudah ada usak-usaknya dikit. Kan udah dicetak lagi memang sudah waktu itu. Sekarang sudah banyak dicetak, kayak Solo mencetaknya sekarang. Ya, nah juga belakang ada. Harganya masih ada di sini nah. 200 real. CR 200 real. Hadramu asli ini, kitab asli di sana nih. Ya. Nyari di sini dekati. Nah, sekarang kita nak ngajar antum, biar antum khusyuk megang kitab juga. Kalau tidak boleh fotokopi, tidak boleh memperbanyak, tidak boleh nukil, bahkan sebagian tidak boleh. Akhirnya masuk bisa dalam kategori khidmatul ilm. Kan banyak orang sekarang buat kitab buat apa? Dilarang mengkopi, menukil, memperbanyak sebagian atau seluruh kitab ini kecuali dengan izin dari dia. Kadang-kadang tidak minta izin, saya go kita. Ya, mana ada ulama dulu yang membuat seperti itu? Ya, ulama dulu tidak ada, kitab ini kata sebutin seperti itu. Sehingga tersebar, ya tersebar. Kadang-kadang dia juga bukan dia ngarang. Dia ngumpul-ngumpul ke baik. Lalu cetaknya macam kumpulan gosida, ya. Baik tulisan syairnya, gosidanya, baik lahannya bukan buatan dia. Pas sudah dicetaknya dilarang menukil, memperbanyak, menyebarkan tanpa izin dari ya Allah. Nah, seperti itu bahaya juga kadang-kadang. Kalau kami macam di pondok, kami rasakan ikhwan. Kami mencari buku yang terbaik untuk santri, yang lebih mudah dipahami, dipelajari. Kadang-kadang tidak lagi dicetak sudah. Kitab itu ada tapi tidak dicetak. Bahkan percetakannya sudah tidak ada. Siapa yang nak dihubungi tidak tahu lagi gitu. Nak nyari kitab ini kata, ujung-ujung fotokopi. Nah, kalau ada larangan macam tadi, nah repot tak? Akhirnya justru ilmu ulama itu tersendat, tidak tersebar. Nah,
Ketika tidak ada larangan, kita fotokopi, kita sebarkan. Justru pahalanya banyak didapatkan oleh mu'alif kitab itu. Cuma ujung-ujung kadang-kadang, astagfirullah, tidak semua ya, tapi banyak. Ujung-ujungnya takut dibajak katanya. Kita tidak ngebajak. Ya. Menyebarkan ilmu. Kalau kita nanti dibajak kitab buku yang kita sudah cetak, ini tidak laku. Wah, berarti ujung-ujung hitungannya duit. Sudah hitungannya duit sudah, na'udzubillah min dzalik. Bukan nyebarkan ilmu. Wa kullu man ra'a fi khata'an faqad adzintu lahu an yuslihahu. Wa kullu man qara'a fihi aw tala'ata aw nasakhahu aw sami'ahu falyad'u li bitsabat. Dan bagi siapapun yang membaca, yang mempelajari, yang meneliti dari kitab ini, aw naskhahu, atau nulisnya, atau menukilnya, atau mencetaknya, tulis oleh beliau. Aw nasakhahu, artinya wong yang memperbanyak kitab ini, au sami'ahu, atau mendengarkannya dari isi kitab ini, aku minta, kata beliau, falyad'u li bitsabat, doakan aku biar aku istiqomah. Sallallahu alaihi nabi. Wa husnul khatimah indal mamat, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Intaha. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ila huna tammat hadhil ujalah asy-syarifah li muallifiha al-alam Sayyid Syarif Muhammad bin Nusim bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Al-Alawi naghamadahullah ta'ala birrahmah wa ghafara lahu bi jamil ammah. Ma'asyiral alhamdulillah. Khatam telah kitab ini kita baca. Begitu banyak kekurangan-kekurangan dari kami yang menyampaikan isi kitab ini. Mungkin juga ada kekurangan, bahkan mungkin kesalahan dalam penjelasan-penjelasan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada antum kami minta maaf. Ya, kalau memang apa yang antum pernah dengar dari kami dan antum yakin itu salah karena bertentangan dengan apa yang selama ini antum dapat, itulah mungkin kesalahan yang boleh antum untuk tidak pakai, tidak diterima. Pakailah pendapat ulama kebanyakan. Ya, tapi kalau memang apa yang kami sampaikan itu adalah benar, alhamdulillah, jatuh untuk diamalkan, untuk dijalankan insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Mungkin sampai di sini kawan. Pertemuan kita pada malam hari ini, petang hari ini, insyaallah taala, Allah izinkan nanti kitab apa selanjutnya yang akan kita baca di Majlis Al-Munawwar ini akan kami sampaikan insyaallah. Dan mungkin kita tetap akan pakai kutubus salaf, ya, kitab-kitab salaf yang seperti ini. Ini kitab ini mengandung bermacam-macam ilmu di dalamnya. Ilmu fikihnya banyak luas, ilmu tasawufnya sangat luas, dan juga ilmu akidahnya ada di dalamnya, juga menyentuh sedikit banyak tentang sirah. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan Allah petunjuk untuk mencari kitab yang juga bermanfaat dan mudah untuk kita pahami insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha fatub alayna taubah taghsil wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani. Bismillah. Rabbi asma fadlan la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه والحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, untuk majelis zikir ziarah bulanan yang sempat kami tunda, maka kami putuskan karena masih banyak sekali berbarengan dengan beberapa kegiatan-kegiatan di Palembang ini. Maka kami simpulkan karena jadwal ini akan terjadwal sudah untuk kita bikin dari beberapa bulan. Jadi untuk kesimpulannya, untuk bulan November ini zikir ziarah kami tiadakan. Ya, karena jadwal untuk Desember sangat berdekatan waktunya. Jadi kita untuk November ini insyaallah kita kosongkan dari majelis zikir ziarah. Tapi insyaallah ya, di minggu kedua bulan Desember kita akan melaksanakan kembali kegiatan zikir ziarah sesuai dengan apa yang terjadwal insyaallah.
Kemudian kami menghimbau juga kepada Bapak, saudara-saudara ikhwan sekalian untuk donasi PSM yang kami bikin sudah jalan alhamdulillah, mungkin mendekati tahun ke-9 barangkali. Donasi PSM yaitu sumbangan dari ikhwan lewat Majelis Pemuda Sibul Majalis. Di situ ada paket ya, paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, ada 50.000, 100, 150, 200. Nah, sini kami tambahkan lagi ada paket Mumtaz namanya 300. Kepada ikhwan yang dulu aktif, kemudian sekarang mungkin sudah setahun, setengah tahun, mungkin tidak aktif lagi, kami mengajak fadhol untuk gabung lagi kami, karena kami sangat merasakan sangat manfaat bantuan antum lewat donasi tersebut. Ya, yang belum gabung, fadhol bergabung. Ya, hubungi saja, mungkin tim media kita bisa, atau hubungi admin daripada PSM. Ya, kita biasa dibawa kalau ada stand begitu, itu juga untuk sumbangan PSN. Dan dana antum itu sangat bermanfaat untuk pendidikan, untuk sosial. Ya, kita alhamdulillah banyak bantu rekan-rekan kita yang kesulitan. Bahkan sekarang PSM ini punya kurang lebih anak asuh mungkin ada sekitar 9 yang kita biayai tiap bulan, baik yang di pesantren ataupun di sekolah umum, dari anak-anak rekan-rekan kita yang membutuhkan. Dan seringkali kita dapatkan juga ikhwan yang mentok, ya, bayaran ini, bayaran itu, butuh ini, butuh itu. Alhamdulillah kita bisa bantu, baik untuk kesehatan, sosial. Jadi kami mengajak kepada semua, dan fadhol ngajak juga barangkali punya kawan. Ya, bulanan tidak berat, tapi ketika antum rame itu akan bernilai insyaallah taala. Sekali lagi kami mengajak pada ikhwan yang sedang jalan fadhol istiqamah, yang kemarin sempat ikut lalu mungkin mundur, untuk mudah-mudahan bisa balik lagi, gabung lagi. Yang belum ikut jatuh untuk ikut. Ya, nanti insyaallah kita setiap bulan ada laporannya, pengeluarannya kemana, masuknya berapa. Insyaallah rapi, cantik, insyaallah telah ada. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah bil qabul. Rasulullah hadratus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala natil futuh wal manuh wa rusul sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila rasul sahibul kitab al-habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah al-Habsyi wa abi wa ummi masyayikhi wa agrani wa ashabi wa ahbabi wa tullabi talamidati wa auladi wa banati wa dhurriyyati kulluhum ajma'in. ثم إلى صاحب هذا الدار هذه العرى النبي عبد الرحمن محمد المنور كافة أولئك والسوء كلهم أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم وكرامات ونفاتهم في الدين والآخرة أن الله ينفعنا بهذا الكتاب ظاهرا وباطنا في الدين وفي الآخرة. اجعل يا ربنا هذا الكتاب وهذا المجلس شاهدا لنا لا علينا حجة لنا لا علينا على هذه النية صالحة جانبة كل خير نافذة كل شر وما منور صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل الكريم. Di awal tadi sudah awal majelis masuk.